বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন। চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajoshi College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsrungjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kokborok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungui manai. Tei norok oro scholarship bai bo rungsrungnani sep kahamani manai. Hingke tale di tabuk no admission ni bagui borok bai kereng di hambai. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Teka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. BJP spokesperson Nabendu Bhattacharjee launched scathing attack on opposition CPIM during a press conference at the state party headquarters on Sunday, accusing them of trying to incite religious unrest in Tripura. A tragic road accident occurred near the Kalachara under Sabrum division on Sunday morning, resulting in the demise of a senior citizen and leaving a young girl injured. Prime Minister Narendra Modi on Sunday inaugurated the nationwide Viksit Bharat Sankalp Abhiyan National Mukta Yuva campaign organized by My Bharat under the Ministry of Youth Affairs and Sports. The state-level event was held at Tripura Central University in Agartala, with Governor Indra Sena Reddy Nallu attending as a chief guest.
The Royal Welfare Society located in Granite Bazar organized a multifaceted event to announce this year's Durga Puja theme alongside conducting a mega blood donation drive, a free health camp and a distribution of educational materials to underprivileged students. A three-wheeler auto rickshaw bearing registration number TR01M 3805 stolen from the front of the Karingbar Hospital in Kumulan later successfully recovered late Saturday night by Bishramganj police from a rubber plantation near the National Highway. A free health camp was organized on Sunday under the initiative of the Sri Sri Ma Snehamaya Ashram Trust at Dashami Ghat. The medical camp was attended by West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar, Mayor in Council Tushar Kanti Bhattacharjee along with officials. Bringing to you the news of the day. BJP spokesperson Nabendu Bhattacharjee launched a scathing attack on opposition CPIM during a press conference at the state party headquarters on Sunday, accusing them of trying to incite religious unrest in Tripura. State BJP spokesperson Nabendu Bhattacharjee claimed that CPIM leadership is raising controversial issues solely to regain political relevance. The opposition has lost its ground and cannot face the public due to a lack of genuine issues against the government. আমাদের এই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল যদিও তারা ক্ষয়িষ্ণু প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তারা কতদিন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন তা নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। তারা অবান্তর কিছু বিষয় নিয়ে বা তাদের সমর্থকরাও এই সমস্ত বিষয় নিয়ে একটু সোশ্যাল মিডিয়াতে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা আলাপ আলোচনা করছেন বা এই সমস্ত বিষয়গুলি বিতর্কিত বিভিন্ন বিষয় উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং একটা ধর্মীয় অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টায় তারা রয়েছেন। অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টাটা তো বামপন্থীদের তাদের নিজস্ব মজ্জাগত বিষয়, এটা তো বিষয় না। কিন্তু এই জায়গায় আমার একটা কথা খুব মনে পড়ছে যে আপনারা অনেকে শুনে থাকবেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কমেডি আছে, বিখ্যাত হওয়ার জন্য বা প্রচারে আসার জন্য কি করবে, কি যেন একটা কাঁধে নিয়ে কি যেন একটা পরে দৌড় দিতে বলেছিলেন তিনি। তো ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমেডির মতোই এই বামপন্থী নেতারা কয়েকজন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে খুব চর্চা শুরু করেছেন, নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। জনসমাজে তারা গুরুত্বহীন এবং তাদের যারা পার্টির যারা আগে দীর্ঘদিনের কর্মীরা ছিলেন, কমরেডরা ছিলেন, তারাই তো তাদের তিরস্কার করছেন বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেতেও পারেন না, প্রশ্নের সম্মুখীন হন। এই সমস্ত কথাবার্তা বলে বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাদের কটূক্তি, তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা, এগুলি মানে আমাদের যারা সনাতনীরা যারা আছেন তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এগুলি নিয়ে তারা কেন রাজনীতি, তাদের সামনে তো মানে সরকারের বিরুদ্ধে বলার কোন বিষয় তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, সরকারের যে অগ্রগতি চলছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, একটা সুস্থ অগ্রগতি বলবো আমি, এই যে সুস্থ অগ্রগতি চলছে, তারপর তারা এই জায়গায় কিছু বলতে পারছেন না, ফলে তাদের কাছে কোনো ইস্যু নেই। এবং এই কমরেডরা জানা কয়েক কমরেড এই সোশ্যাল মিডিয়ায় পুরনো হোক নতুন হোক, তাদের নেতাদের এই সমস্ত উৎপটাং বক্তব্যগুলি তারা দিয়ে তারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। মানুষ এই সমস্ত বিষয় পছন্দ করে না, তবে বিষয়টা হচ্ছে এটা মানুষের মনে আঘাত দেয়, এটা অস্থিরতা সৃষ্টি করে, এগুলি তারা করছেন। আমরা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বেশি চর্চা করতে আগ্রহী না, তবু আমরা বলছি
যে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে তারা বলছে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য কি ছিল? রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ছিল মির্গি রোগী। বিবেকানন্দ চাকরি না পেয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের উপর এই বামজাওয়ানায়, পশ্চিমবাংলার বামজাওয়ানায় রামকৃষ্ণ মিশনের যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ছিল, তাদের কিভাবে হেনস্থা করা হয়েছে এগুলি তো তথ্য প্রমাণ আছে। বিভিন্ন গুণীজনের লেখা পুস্তিকাতে এই সমস্ত বিষয়গুলি আছে। তো এই বিষয়গুলি তো কেউ লুকোতে পারবে না। সিপিএম সরকারের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। এগুলি কি ভুলে যাওয়ার কথা নাকি? তারা এখন ব্যাখ্যা করছেন, স্বামীজির ব্যাখ্যা, রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যা তাদের থেকে শুনতে হবে। এগুলি মানুষ এগুলি মেনে নেবে নাকি? তারাও জানেন বিভ্রান্ত করার চেষ্টা মানুষকে। আমাদের সনাতন ধর্ম সম্পর্কে একটা মানুষের মধ্যে একটা বিকৃত ধারণা তৈরি করার চেষ্টা, এখানেই থেমে থাকেনি তো। আবার প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন। অকল্যান্ড ইভেন্টে প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন, তিনি বলেছেন হুইট প্রোডাকশন এবং বিদেশে যেভাবে আমাদের মানে চাহিদা রয়েছে, গমের যে চাহিদা রয়েছে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, কোথায় তিনি বিফ পেলেন? ওনার শ্রুতি বিভ্রম হতে পারে, কিন্তু ওনার যাচাই করা উচিত ছিল। পিআইবি এই সম্পর্কে ক্লারিফিকেশন দিয়েছে, জানেন না এরকমটা না। State BJP spokesperson Arvind Bhattacharya also stated that MP Ravi Tripura has stepped away from active politics. না, এটা তো এরকম কোন বিষয় নেই। এটা আমি কিছুক্ষণ আগে একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, আমি বলছিলাম সুধীর রঞ্জন মজুমদার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তিনিও তো মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগ মুহূর্তে তিনি একটা মানে ওই ধরনের মানে গ্র্যান্টিনেট ভুক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাজনীতি যারা করেন তারা গ্র্যান্টিনেট ভুক্ত স্কুলে থাকতেই পারেন। উনি ওনার সময় আছে, উনি ওনার যে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা তিনি কেন কাজে লাগাবেন না? অবশ্যই করবেন। এই সিদ্ধান্তটা কি কোথাও এই কারণে নেওয়া হয়েছে, সাংগঠনিকভাবে রেগুলেটরিভাবে অনেকটাই ক্লান্ত রাখা হয়েছে? এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। আমাদের এই পার্টির কার্যকর্তারা যারা রয়েছেন সবার কাছে কোনো না কোনো দায়িত্ব আছে, কোনোটা প্রকাশ্যে আসে, কোনোটা আসে না। উনি কি কোনো সাংগঠনিক কোনো দায়িত্বে আছেন এখন? কোনো মানে বিজেপি ওনার কাছে অনেক দায়িত্ব রয়েছে, অনেক দায়িত্ব, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বিভিন্ন দায়িত্ব আছে। আমাদের জনজাতি মোর্চার বেশ কিছু দায়িত্ব আছে। তাছাড়াও আমাদের অনেক বিষয় আছে যেগুলি প্রকাশ্যে আনা যাবে না। হ্যাঁ, আমাদের অনেকে মানে স্ট্র্যাটেজির ব্যাপার থাকে, তারপরে আমাদের বিভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে আমাদের অনেক দায়িত্ব থাকে, সেগুলি সব আমরা এখানে বলবো না। কিন্তু অনেক দায়িত্ব, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ওনার কাছে রয়েছে। আগামী দিনে আরো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আসতে পারে। আমাদের কোন কার্যকর্তারাই অবসর বসেনি। দলের কোন পোস্টে আছেন কি? দলের কোন পোস্টে আছেন? কোন পোস্টে আছে বা তো প্রাক্তন সাংসদ, আমাদের পার্টির না, আমাদের এডিসির ভোটেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। নতুন করে স্টেট কমিটি হচ্ছে, এখনো সপ্তাহে হয়নি, কমিটি, স্টেটের কমিটি হয়নি। কি হবেন কি এগুলি আমার জানা নেই, কিন্তু ওনার কাছে কিছু কিছু তো দায়িত্ব অবশ্যই আছে, সেগুলি আমরা জানি। জনজাতি মোর্চার
যে সমস্ত এত টোটাল প্রোফাইল এখানে বসে আমি দিতে পারবো না, এটা সম্ভব না। বিস্তারিত স্টেট কমিটি এখন হয়নি বললামই আমি। আর আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে যেগুলি এখানে বলা আমাদের ঠিক হবে না। আমাদের থাকে আমাদের যে এই আমাদের অনেক প্ল্যানিং এর বিষয় থাকে, প্ল্যানিং এর আমাদের আলাদা কমিটি রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ডিসিশন প্ল্যানারি কমিটি রয়েছে আমাদের, এই সমস্ত বিষয়গুলি আছে আমাদের, এগুলিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তিনি রয়েছেন। উনি শিক্ষকতা গেছেন, খুব ভালো কথা। তিনি আবার ওনার হাতে সময় আছে, অবশ্যই ওনার যে কোয়ালিটিটা আছে, ওনার যে যোগ্যতা আছে, উনি আরো কয়েকটা ভালো ছাত্র তৈরি করতে পারবেন, অবশ্যই করবেন। পার্টির কাজের সঙ্গে সঙ্গে ওইটাও করবেন, কেউ বসে থাকার জন্য না। আমাদের যারা চিকিৎসকরা আছেন আমাদের পার্টিতে, তারা চিকিৎসার কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন নাকি? এবং যারা এই বেসরকারি স্কুল বলতে গ্র্যান্টিনেটভুক্ত স্কুলে যারা আছেন তারা অবশ্যই করতে পারেন, আপনারা এগুলি জেনে নেবেন। থাকলে তো ভালোই ছিল, কিন্তু আপনারা যারা কোচরা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন। আমি যদি আমার ভুল না করি, মানিক দেব খুব সম্ভবত ওনার কোচ, আমি ওনার ব্যক্তিগত সেই কোচকে চিনি, প্রশিক্ষণটা ওনার কাছেই হয়েছে। চাকরি ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা অনেক জায়গায় চাকরি পেয়েছেন, এই অনেকে আছে ব্যাডমিন্টনে আছে, সুইমিং এ আছে, বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় জায়গায় চাকরি পেয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে চাকরি পেয়েছে। চাকরি পেলে তো নিশ্চয়ই যাবে না কেন? আর উত্তরপ্রদেশে গেছে, এই মেয়েটাও স্বীকার করছে না, আর আমরাও স্বীকার করি না। ত্রিপুরাতে প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তার সেখানে বেটার সুযোগ আছে। আমাদের ত্রিপুরাতে স্পোর্টস এর ইনফ্রাস্ট্রাকচার আপনারা দেখুন না, এখানে ক্রীড়া সাংবাদিকরা আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন ত্রিপুরাতে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা কি ছিল। আর আমাদের আমি বলছি, আমাদের সরকার আসার পর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে স্পোর্টসে। গুনে গুনে দেখুন, আপনারা যারা স্পোর্টস জার্নালিস্ট আছে তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন কি ছিল এখানের অবস্থা। তো এই মেয়েটা স্বাভাবিকভাবেই কষ্ট করে উঠেছে। আমাদের মানে প্রশিক্ষক যারা আছেন, এই মেয়েটার বিশেষ করে যারা প্রশিক্ষকরা আছেন তাদের সঙ্গেও কথা বলে দেখুন আপনারা কেন গেছে। আমরা জানি যে চাকরি পেয়েছে, অবশ্যই যাবে না কেন? না, প্রশ্নটা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার না, প্রশ্নটা হচ্ছে সে নিজেও যেটা বললো, তার বাবা মারা যাওয়ার পরে বা তার আগেও তার পারিবারিক ভাবে তার অনেকটা অসচ্ছলতা ছিল, আর্থিক, সেটা সে কোনোভাবে ইস্যু করতে পারছিল এবং সে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিল বারংবার, কিন্তু সেখানে তাকে কোনো ধরনের সাপোর্ট করা হয়নি। এবং পরবর্তী সময় তাকে সে যখন উত্তরপ্রদেশ যায় কাজের তাগিদে, সেখানে যোগী সরকার তাকে সেই সম্মানটা দিয়েছে, প্রশিক্ষণটাও। চাকরিটা তার ওইভাবে হয় না, হ্যাঁ, চাকরি ওইভাবে হয় না। চাকরির একটা নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি আছে। উত্তরপ্রদেশের অনেক লোক আমাদের তো এখানে আছে, উত্তরপ্রদেশের অনেক লোক আমাদের টিএসআর এ চাকরি করে, টিএসআর আছে অনেক লোক। তো ত্রিপুরার লোক ওইখানে চাকরি করতে পারবে না, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। নিশ্চয়ই ত্রিপুরাতে থাকতে বললে তো ভালোই হতো, সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। ত্রিপুরার মেয়ে ওইখানে চাকরি পেয়েছে, ভালো। আমরা উত্তরপ্রদেশে সে চাইলে তার ব্যাপার আলাদা। ত্রিপুরাতে তার খেলা কিন্তু ওইখানে থেমে থাকবে না। ত্রিপুরাতে জুডোকে আমরা সেই পর্যায়ে এখনো নিয়ে যেতে পেরেছি কিনা, তার আগামী দিনের প্র্যাকটিস যেগুলি হবে সে চিন্তা করতে হবে না। আমরা শুধু ওকে ওর ফিউচারটাকে আমরা নষ্ট করবো নাকি ত্রিপুরার কথা বলার জন্য, গোল বাজাবার জন্য আমরা ওর ফিউচারটা নষ্ট করে দেবো? ও অলিম্পিকে যাবে আগামী দিনে, তো ওকে বেস্ট পারফরমেন্স করার জন্য যা যা সহযোগিতা করার দরকার আমরা বলবো, আমাদের সরকার সেই সাহায্যটা করবে। উত্তরপ্রদেশ থেকে আমরা ওকে কেন এখানে নিয়ে আসবো? State BJP Media Incharge Sunit Sarkar and Office Secretary Mihir Sarkar were also present at the press conference. Reporter by Narayan from Magatla, Chinikhora. A tragic road accident occurred near the Kalachhara under Sabrum Division on Sunday morning, resulting in the demise of a senior citizen and leaving a young girl injured.
Local sources reported Sabita Das, a resident of Kalachara, was out for a morning walk with a young neighborhood girl when a fast-moving wagoner lost control and struck them. The vehicle subsequently crashed through a roadside establishment and rammed into an adjacent house. Ward victims were immediately rushed to Kalachara Primary Health Center, where medical personnel declared Sabita Das brought dead. The injured child is currently undergoing treatment. Local police have initiated an investigation into the incident. गाड़ी दादा ये तो आप सोचा था ना कम जगह यहाँ पे माइया लो इस लाइफ से हमारे ये हमें चले के नहीं था मैं जे गाड़ी को से मैंने जे तेरे आहों तो करसे मैंने ये करसे क्या नाम को मामला टामला करसे टाइम कुछ से हमारे ज़्यादा शोषण के रास्ते शौक है এখন আপনি কি চাইতে আছেন আমি তো তারাই করছি তারাই না তো শুনি এর নাম সঙ্গীত কোন জায়গায় ঘটনাটা হয়েছে আমরা বাড়ির ধারাতে জায়গা কোন জায়গা জায়গার নাম একালাপ সমুদ্র A pall of gloom has descended over the area following the incident. Police have launched investigation into the crash. Reporter Bikram from Santi Bazar, Chinikhara. Prime Minister Narendra Modi on Sunday inaugurated the nationwide Vikshit Bharat Sankalp Abhiyan Nasha Mukta Yuva campaign organized by My Bharat under the Ministry of Youth Affairs and Sports. The state-level event was held at Tripura Central University in Agartala, with Governor Indra Sena Reddy Nallu attending as a chief guest. Thank you so much, sir. Is our utmost privilege to announce the This launch marks the beginning of a 100-week continuous mass movement organized by My Bharat under the Ministry of Youth Affairs and Sports via video conferencing. The main state-level event was organized by My Bharat Tripura at Tripura Central University in Agartala. The function was graced by State Governor Indra Sena Reddy Nallu. अभी रिसेंटली 4-5 मंथ्स बैक अमेरिका में ये एरोप्लेन्स चलने का उनका भी सिग्नल्स डैमेज करने से थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स दे हैव ग्राउंड डाउन. तो ऐसे आगे क्या क्या चीजें कर सकते हैं ये अपने को मालूम है. और लेटेस्ट ये बायोलॉजिकल वॉर में अपन कोरोना देखे हैं कैसे अपना बाजू का शत्रु देश कैसे ये करे हैं. तो अपन सशक्त रहना है. ये ड्रग्स बॉर्डर स्टेट रहने से इधर बाहर से ज्यादा ड्रग्स इधर लाके इधर अपने यूथ को हेल्थ सोसाइटी को खराब करने के लिए देख रहा है. तो अपन उससे सशक्त रहना है. जहां जहां भी ये होता है तो उसको तुरंत डिपार्टमेंट के इसमें लाना है. और 1855 फ्री टोल नंबर है. आप उसको इमीडिएटली कंप्लेन कर सकते हैं. और आप जो कंप्लेन करते हैं आपका नाम बाहर नहीं आता है, आपका टेलीफोन नंबर भी ये किसी को नहीं बोलते हैं. तो वैसे अपन ये करने का. और दूसरा जो ऑलरेडी एडिक्ट है, ये एडिक्ट है सो वालों को भी अपन काउंसलिंग करके उसको अपने सीधे रास्ते में अच्छे रास्ते में लाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग से उनको लाने का जरूरी है. और वैसे ही अगर जो एडिक्ट है उनके लिए मैं एक सुझाव देता हूं कि क्यों एडिक्ट हुआ, कैसे एडिक्ट हुआ और उसके बारे में आपके मन में क्या है. एक लेटर लिखो, क्या कागज के ऊपर लिखो. कोई उसको नाम लिखने का जरूरी नहीं है. तो वो आपके लाइब्रेरी में छोड़ दो, दूसरे पढ़ेंगे. और वैसे ही धीरे धीरे से अपन अपना गलतियां पेपर में लिखते समय अपने को थोड़ा थोड़ा उसमें
चेंज आने का स्कोप है। The event was attended by Governor Indra Sena Reddy Nallu, among Tripura Central University Vice Chancellor Professor Devabrata Das, Tripura Central University Registrar Samir Kumar Shil, Social Welfare and Social Education Department Special Secretary Tapan Kumar Das, West District DM Dr. Vishal Kumar, My Bharat Tripura Director Mahbub Alam Asilskar, and others. देने का संकल्प करती हूँ तथा अपने Pure Report, Chinihora. The Royal Welfare Society located in Granite Bazar organized a multifaceted event to announce this year's Durga Puja theme, alongside conducting a mega blood donation drive, a free health camp, and a distribution of educational materials to underprivileged students. The event was attended by Minister Susanto Chaudhary, Agartala Press Club President Pranab Sarkar, prominent social worker and President of the Royal Welfare Society Ratan Devnath, among other dignitaries. আজকে এই রানীর বাজার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে যে ৫১তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মায়ের যে থিম উদ্বোধন, এই উদ্বোধনের যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আপনারা যারা প্রেসের ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া এবং ওয়েব মিডিয়ার বন্ধুরা এসেছেন, আমি ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি, আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই রানীর বাজার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রত্যেক বছরই আমরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের যে ছেলেরা প্রায় ১০০ জনের মতো যুবক ছেলে আমাদের এই এলাকাতে এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত, এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত, তারা প্রত্যেক বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড ওরা করে থাকে। যেমন আপনারা আজকে দেখছেন যে আমরা এই থিমকে, মায়ের যে থিম, এইটা ওপেনিং করার জন্য আমরা যে সামাজিক কাজগুলি আমরা রেখেছি, তার মধ্যে মেগা রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং এই এলাকার যে দুস্থ গরিব ছেলেমেয়েরা, মেধাবী ছেলেমেয়েরা আছে, তাদের মধ্যে আজকে আমরা কিছু শিক্ষা সামগ্রী আমরা তুলে দেব। তো আমি আশা করছি আমাদের ডাকে মহারাজ এসছেন, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব দা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসছেন। আমরা ওনাদের হাত ধরে আমাদের এই থিম আজকে ওপেনিং করব এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাননীয় সম্মানিত মন্ত্রী উনিও আমাদের মধ্যে এসে বসবেন। Agartala Press Club President Pranab Sarkar announced that this year's Durga Puja theme has been paired with a mega blood donation initiative, underscoring the organizers' commitment to social welfare alongside the festive celebrations. উপস্থিত রয়েছেন এখানে আমাদের পরম পূজনীয় মহারাজ স্বামীজি শুভকামানন্দজি মহারাজ এবং আজকে এই ক্লাবের রয়্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি রতন দেবনাথ, উনি একজন এই রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ওনাকে শুধু আমি ব্যবসায়ী হিসাবে দেখি না, উনি সমাজসেবী এবং এই রাজ্যের এমন কোনো জায়গা নেই বা এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই ওনার কাছে সাহায্যের জন্য গেছেন, উনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজকে ওনার ক্লাবের পূজার থিম উন্মোচন, মেগা রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির এবং সুস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ। অনেকগুলো, আমি এর মধ্যে দুটো ক্লাবের থিম উদ্বোধন করেছি, কিন্তু এই একসাথে এতগুলো প্রোগ্রাম আজকে রয়্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি করেছেন। আমাদের সম্পাদক রয়েছেন এখানে, বাকি বিশিষ্টজনেরাও রয়েছেন। আমি বলবো যে এটা পূজাকে সামনে রেখে ওনার একটা সামাজিক বার্তা মেসেজ আজকে ওনারা দিয়েছেন যে কিভাবে পুজো আসলেও আমরা মানুষের সাথে সমাজের জন্য কাজ করতে পারবো, কাজ করব, এটা দিয়ে ওনারা শুরু করেছেন। তো পুজো আসছে, আগামী দিনগুলোতে যাতে এইভাবেই সবগুলো ক্লাব, এই ক্লাবকে লক্ষ্য রেখে অনুকরণ করে যাতে সবগুলো ক্লাব যাতে এইভাবেই পুজোর সময় রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, দুস্থদের জন্য বিভিন্ন কাজকর্ম যাতে ওনারা চালিয়ে যান, আজকে এটাই আমার বার্তা থাকবে।
আর যেখানে আমাদের মহারাজ এসছেন, তো সেখানে মহারাজের বাণী আমরা আজকে শুনবো এবং মহারাজের কথাই আমরা মেনে চলি, মহারাজের আদর্শকে সামনে রেখে আমরা চলছি এবং আগামী দিনেও চলবো। এবং আজকে আমি রয়্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ক্লাবের সব সদস্য এবং সদস্যা এবং এলাকার যারা আছেন সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এবং হেডলাইন্স ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আমন্ত্রণ করার জন্য। Minister Susanto Chaudhary detailed the upcoming Durga Puja theme during a community event organized by the Royal Welfare Society. রানীবাজার স্থিত প্রসিদ্ধ ক্লাব বা সামাজিক সংস্থা এবং জিরানিয়া মহকুমার অন্যতম ক্লাব রয়্যাল ক্লাব, তারা প্রতি বছরই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে লিপ্ত রাখেন এবং আজকেও রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবির এই মহতি কাজে তারা নিজেদেরকে লিপ্ত রেখেছে। এবং এবারকার দুর্গা উৎসবের যে থিম, সেই থিমের আজকে তারা উন্মোচন করবেন। আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের, আছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং আমাদের প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার মহোদয়, আছেন আমাদের এই রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পপতি, এই রানীর বাজারেরই বাসিন্দা রতন দেবনাথ মহোদয়, আছেন রানীর বাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রবীর দাস, রণজিৎ রায় চৌধুরী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান তারা যে আয়োজন করেছেন সেটা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে এবং তাদেরই সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা নিজেদেরকে বিগত দিনে যে লিপ্ত রেখেছেন তাই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে অঙ্গীকার তারা গ্রহণ করেছেন বিগত দিনে, আজকের এই অনুষ্ঠান তারই সাক্ষ্য গ্রহণ করে। গত বছর আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে এই রয়্যাল ক্লাবের দুর্গা পূজা সারা ত্রিপুরার মধ্যে, আগরতলার মধ্যে একটা সুন্দর পূজা তারা আয়োজন করেছে এবং যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। আমরা এবার অপেক্ষায় থাকবো রয়্যাল ক্লাব কি পূজার থিম তারা উপহার দেবে এবং আসন্ন দুর্গা উৎসবে তারা কিভাবে মণ্ডপ সজ্জা থেকে শুরু করে, প্রতিমা সজ্জা থেকে শুরু করে তারা কিভাবে মানুষকে আনন্দ প্রদান করবে, আজকে তারই উদ্বোধন হবে। আমি তাদের এই কর্মকাণ্ডকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কর্মকাণ্ডের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে আশা রাখবো এই রয়্যাল ক্লাব তাদের এই কর্মকাণ্ড জারি রাখবে। Reported by Narayan from Rani Bazar, Chinikhora. A three-wheeler auto rickshaw bearing registration number TR01M 3805 stolen from the front of the Karingbar Hospital in Kumulun, later successfully recovered late Saturday night by Vishnamganj police from a rubber plantation near the National Highway. According to sources, the owner Dr. Debarma discovered the vehicle missing upon exiting the hospital. Debarma reported finding an abandoned scooter with a counterfeit registration plate at the scene, which contained several suspected stolen items. The victim attributed the theft to the absence of CCTV surveillance on the hospital grounds. Local authorities have been notified and an investigation into the incident is ongoing. Agniya noita oro pusungkha ga noita doso nokori family auto skiri khani. আমরা তো এই থানারও দিতে এন্ট্রি দেখতে খাইয়া তাম সাকা থানা তো বরক সাওর কুগুরনা নাই আবহারক সাকা তাইকো নিনি সিনিমু ani sinimung dota deberma দামি dundre para নিনি Srinagar PS Srinagar নরক দিতে এন্ট্রি খাইমান গাঙ্কে রাডা পড়ো রাখলাই এই রাডা পড়ো লাইও নিনি অটো নাম্বার কে বসে an auto number TR01M 3805 PRZUAP অটন বুমু জেনিনি অটো মালখিনতলাং থানো কোন শিকক রক বা অমহাই রকনি কোন মানে রক কলাংমা রক তো তংবর আবো মানে কাইসা প্রমাণ কলাং থাকা দিউ স্কুটি কসাম নাম্বার প্লেট পুল করে হরন থানা সং কলাং থাকা কোন নাম্বার প্লেট করে চাবি রক তো তং চাবি রক করে ডাইরেক্ট খলাই জাগাবো কে আবো শিকক মাল নং আবো শিকক মাল নং মানো দিকি বিসিংও কত রকম মানে চং চাকু রওয়া করো তাব তামো সানামো চং তাব ang tak sanang musungoro CCTV camera ring bagi sikini kan gari om haji kemau CCTV camera thepa nango hodo hospital koroma
ও থানায় ব সালে সালতাম ডক্টর ইন বাইক কেমা ফ ও জাগানো অমহারন থানাও তিনি তাবং নং যে সোশ্যাল মিডিয়া নং জামন কাকে নিনি মালখং নগু তংকে আর মালখং যে নগু তংলে ইসা সাদি বংনি বাগা আং যে yak tukman sak rnai bong no. Police spotted the thieves alongside the highway as they were attempting to disconnect and steal the vehicle's battery. Upon noticing the police patrol, the culprits fled into the nearby jungle. Officers secured the abandoned auto rickshaw and brought it to the Bishramganj police station. Garita kalkami Kherengbar hospital khumlung ga anchilo. Khumlung Kherengbar hospital anchila otuda. Otuta. Number ka otuda? Number ka TR01M3805. আচ্ছা এরপরে কি দিছে এরপরে আমি অটোটা সাজি রাখিয়া হসপিটালে ঢুকলাম ওই টিফিনটা লইয়া আচ্ছা তাহলে লয়া দিয়া সাইডে দেখলাম অটোটা নাই গেছেগা 10 মিনিটের মধ্যে চুরি করে লাইছে চুরি করে লাইছে কালকে রাতে 9টা 1 এর মধ্যে এরপরে 9টা 10 এর মধ্যে গাড়ি নাই তোমার বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি ওই সে বীরেন্দ্রনগর জিরানিয়া বীরেন্দ্রনগর তুই অখন অটোটা কই পাইছো এখন অটোটা বিশ্রামগঞ্জ পিএস আটকাইছে বলে শুনছে অটোটা মানে কার নামে অটোটা আমার কাকার নামে নাম কি শক্তি দেবের মা কেমনে খবর পাইছো বিশ্রামগঞ্জ থানা খবর দিছে ইদা এর মুইব তুই অখন আইছো বিশ্রামগঞ্জ থানা তুমি তোমার কাকার অটোটা লয়ে মানে খুমলুং খেরেংবার হসপিটালে গেছলা খেরেংবার আসছিল এন্টিকা চুরি করে লইছে চুরি করে লইছে কাগজপত্র আনছো নি সব আনছে Reporter by Raju Jamatia from Khumlung, Chinikhora. A free health camp was organized on Sunday under the initiative of the Sri Sri Mas Nehamaya Ashram Trust at Dashamigarh. The medical camp was attended by West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar, Mayor in Council Tushar Kanti Bhattacharjee along with officials. As part of the initiative, local residents receive comprehensive medical checkups and essential diagnostic tests free of cost. The event was organized to serve the community and enhance public health accessibility in the area. जयनगर में सिद्धमयी आश्रम में स्वास्थ्य शिविर और इसका आयोजन किया गया है। ये समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिद्धमयी आश्रम की तरफ से उसको दिखाता है। किस तरीके से जो आश्रम से जुड़े लोग हैं समाज को कुछ देना चाहते हैं, खासकर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वास्थ्य सेवाओं में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैं देख रहा था कई सारे डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आम जनता इससे फायदा उठा पाएगी और आश्रम का जो सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको और अच्छे तरीके से वो कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग आश्रम से जुड़ पाएंगे। मैं आश्रम के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वो इस तरह के आयोजन कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी तरह का सहयोग चाहे वो अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से होगा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होगा इस सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम में हम अवश्य देंगे। Reported by Narayan from Agartala, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.
Gupina Jela so Rangchak Pai Mani Yagulo, Kumari Taka Hanke Norok Rangchako, Kipuli Mampinai. Keno Teta Nashing Tomshi, Tinino Paidi, non Bukani Mutumti, Haine by Pedi. Gupina Jela, Horigonga Bosharut, Agotala. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. BJP spokesperson Nabendu Bhattacharjee launched scathing attack on opposition CPIM during a press conference at the state party headquarters on Sunday, accusing them of trying to incite religious unrest in Tripura. A tragic road accident occurred near the Kalachhara under Sabram division on Sunday morning, resulting in the demise of a senior citizen and leaving a young girl injured. Prime Minister Narendra Modi on Sunday inaugurated the nationwide Vikshit Bharat Sankalp Abhiyan Nasha Mukta Yuva campaign organized by My Bharat under the Ministry of Youth Affairs and Sports. The state-level event was held at Tripura Central University in Agartala, with Governor Indra Sena Reddy Nallu attending as a chief guest. The Royal Welfare Society located in Granite Bazar organized a multifaceted event to announce this year's Durga Puja theme, alongside conducting a mega blood donation drive, a free health camp and a distribution of educational materials to underprivileged students. A three-wheeler auto rickshaw bearing registration number TR01M 3805 stolen from the front of the Karingbar Hospital in Kumalan later successfully recovered late Saturday night by Vishramganj police from a rubber plantation near the National Highway. A free health camp was organized on Sunday under the initiative of the Sri Sri Ma Sneha Maya Ashram Trust at Dashami Ghat. The medical camp was attended by West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar, Mayor in Council Tushar Kanti Bhattacharjee, along with officials. Bringing to you the news of the day. A CNG auto rickshaw was stolen from the residence of Indrajit Sarkar in the early hours of Sunday, just meters away from the Vishramganj police station. A GD entry has been formally lodged at the Vishramganj police station. Indrajit Sarkar stated the daily earnings from operating the vehicle serve as his family's primary source of income, essential for funding the medical care and basic needs of his ailing, bedridden mother. Left financially stranded by the theft, he urged local law enforcement to expedite the investigation and retrieve the vehicle at the earliest. গতকাল একটা দুঃখজনক এবং হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে। রাকেশ আচার্য বিশ্রামগঞ্জ ভরজলা এলাকার ইন্দ্রজিৎ সরকারের সিএনজি অটো গাড়ি ভাড়া হিসাবে চালাতেন। প্রতি মাসে তাকে ৭০০০ টাকা করে ইন্দ্রজিৎ সরকারকে ভাড়া দিয়ে তারপর সে ওই গাড়ির রোজগার দিয়ে সংসার নির্বাহ করত। গাড়িটির নাম্বার ছিল TR07A2101 সিএনজি। প্রতিদিন গাড়ি চালিয়ে এসে সে তার ঘরের বারান্দায় অটো গাড়িটিকে রেখে দিত। গতকাল রাতে তার গাড়িটি চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। আস্ত একটা অটো চুরি হয়ে গেল। নজিরবিহীন ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায়। বহু চুরি হয়েছে, বাইক চুরি হয়, রাবার চুরি হয়, বাড়িঘরে চুরি হয়, স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়, কিন্তু আস্ত একটা অটো কখনো চুরি হয়নি। একবারে নজিরবিহীন বলতে গেলে ইতিহাস বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায়। আস্ত একটা অটো চুরি হয়ে গেল বিশ্রামগঞ্জ থানা থেকে কয়েক হাত দূরত্বের মধ্যে রাকেশ আচার্যের। এই ঘটনাটা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা বিশ্রামগঞ্জ এলাকা এবং বিশ্রামগঞ্জ অটো সংগঠন যারা রয়েছে
তাদের মধ্যে। সে গাড়িটি চালনা করতো বিশ্রামগঞ্জ হসপিটালের সামনে থেকে ডন বস্কো স্কুল পর্যন্ত। এখন সে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে গিয়েছে, থানায় গিয়েছে, থানায় কমপ্লেইন জানিয়েছে, থানা বলেছে দেখছে বিষয়টা। মানে একেবারে জাতীয় সড়কের পাশে থানা থেকে কয়েক হাত দূরত্বের মধ্যে একটা আস্ত উটু গাড়ি মানে চুরির ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মানুষ একেবারে মানে নিরাপত্তাহীন ভাবছে নিজেদেরকে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ সেই চুরি হওয়া উটু গাড়িটি উদ্ধার করতে পারে কিনা। Pure Report, Chinikhora. Tensions ran high in the Lambutuli area of Kamla Sagar following an altercation between Bishalgarh police officers and local auto rickshaw drivers of the issuance of traffic fines on Sunday. According to sources, the conflict erupted during a routine traffic enforcement drive when police officers began penalizing several drivers for alleged traffic violations. The standoff led to a temporary disruption of local traffic before police officials stepped in to defuse the situation and restore order. এখন তোমরা দাবি কি? এখন দাবি আমরা যদি গ্লাস ওয়ার তুলতো, সব গাড়ি গ্লাস ওয়ার তুললে আমরা ওয়ার আমার স্ট্যান্ডে আমি সেক্রেটারি, আমি 350 ওয়ার আছে, আমি সবাই গ্লাস ওয়ার আমি তুলে দেবো। তারা যদি সব গাড়ি গ্লাস ওয়ার তুলতে পারে আমার ওটুর কেউ সিদ্ধান্ত নেই, তো আমার ওটুর আমি গ্লাস ওয়ার আমি নিজে উড়াই দেবো। Pure Report, Chinikhora. The TWF Agartala Town Committee extended financial assistance to Virat Debarma, a child currently undergoing medical treatment at Divi Hospital in Agartala. Representatives from the committee visited the hospital and handed over the monetary support directly to Virat's mother to assist with his medical expenses. Committee members reiterated their commitment to aiding families facing severe healthcare challenges. Madam, ini serani mungkin tamu. Virat Debarma. Ini umur rok besar kan? 4 বছর। তাও কি ও জায়গা জিবিও সাকনা জেক তংমনি ডক্টর ওকে বম হইছানা সামলাই না তিনি নরকন লুকুরক যে সুবাই তংমনি নং কে তাম কক কসানে লুকুরক जोंनि कायसा काली नगरनि जेराय बिन मुंहंखाय बिराट देब्रमा बिन बाबुन बुमुंहंखाय बिकास देब्रमा इनका असेरायनो बिनि खिमानि लामा आइएमपि खि थांगियानि बागै बनो बहकनि नलकाय अपारेशन मा खाकिया ता बिनि अपारेशन मोटामोटी सक्सेस नखो ओमफ्राय तो फनो हामचुदिया खबो खुफिनो कामका सेमेको जे संकिनि किसिसा बनो बनि सामुं जागा बा बिनि बिति किसा सामुं जागा फनो जुगथं होननाय सोंबरनो जे जुगति खायै सिनि दलनि हयते बिजानिसा थुमोइते एतरा संजिया फायनाय सोंरबो जतनो किसिनिसा थुमनायनाय सोंबो किसिसा सुबा मुनिफ्राय जाका नरन की अमकी एनजीओ दा ना बम हेमेनो संगे मो एनजीओ या संगे मो टाउन कमिटी TWF बुमा बदल TWF बुमा बदल लिमिटेड बुमा बदल इंगै सों थायबाय माका गेताबो मैडम चिनि हास्टेव तो गोबां मा पेशेंट दङ हामिया दङ बा बरकनाव चुबाय दङ लुकुरावबो फिया अमा चुबा मुंरगो बाक्सा बरक चिनि तिब्रासा बिसिं तिब्रासा खाखेकलाय माने बा वालायलाय माने नुगै दङ अमा हेरन नरक ताम मेसेज नाय मेडम आबो प्रिज सालेमा हनके बेले खिनि सायान खायमा दंता ताम जानि कारण कासे बिपनि समय रगो जे चुबा माने जानि जे चुमानि केबो तो हाजार समय माया परसिं असो लख बरक 10 টাকা 5 টাকা 100 केबो मानायबा हाजार सुबानाय दङ अबा हाति सुबा माल जरारागो अबा हाइपक सामानि बेलेखिन जायाखलायो हमगाय दिनि सिनि मिडिया जे तिसानाय रक जे असामु खाय दंनाय रक बरबो बखा थै थांनाय अबा हाइके जदि पक्स हाय दं हमगाय हे दिबा इ आबन बागे आबा हाइ सायावो
যতন থানজাগাय পালबाक सांगो যতन अबाकिते बसकांगो कुसोबो सों गानानि बागै इको आं लोगोरनो अबनो सुबादा आबा हाके कुलति हामेरता सालायदों Reporter Raju from Agatla, Chinikhora. In a major push toward local self-reliance and youth employment, the Santir Bazar Municipal Council handed over the keys to 25 newly constructed stalls to local hawkers and small entrepreneurs on Sunday. The event was officially inaugurated with a traditional ribbon cutting ceremony by Santir Bazar Municipal Chairperson Swapna Baidya. The event was attended by Santir Bazar Municipal Council Chairman Swapna Vaidya, Vice Chairman Satyabrata Saha, Deputy CEO Pavitra Das, Santir Bazar SDM and Municipal Council Chairman Tarun Kanti Sarkar and others. পরিকল্পনা বলতে আমরা এই জেলা হসপিটালে পৌর পরিষদ থেকে একটা আবেদন দিয়েছিল যে জেলা হসপিটালের অবস্থিত যে দোকানদারগুলি আছে যে দোকানগুলি আছে সেগুলি যাতে সুন্দরভাবে গড়ে দেওয়া যায় আমাদের পৌর পরিষদ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি জেলা হসপিটালের অপোজিটে অনেকগুলি খাওয়ার দোকান ছিল হোটেল ছিল যেগুলি হাইজিন মেনটেন হতো না ভাঙা ছিল জরাজীর্ণ ছিল তাদের দিকে চিন্তা করেছি আমরা পেশেন্ট পার্টির কথা চিন্তা করেছি আমরা যে জেলা হসপিটাল থেকে আমাদের শহর প্রায় 1.5 কিলোমিটার সেখান থেকে একটা পেশেন্ট পার্টি ওষুধ যদি একটা দোকানে না পায় তাহলে শহরে যেতে হয় রোগীর অনেক কষ্ট হয়ে যায় অসুবিধা হয়ে যায় পেশেন্ট পার্টির অসুবিধা হয় সেই কথা চিন্তা করে যতগুলি আগে দখল করা স্টল ছিল প্রত্যেকটা দখলদের মালিকদের সাথে আমরা কথা বলেছি ওনাদেরকে আমরা আশ্বস্ত করেছিলাম যে আপনারা যদি আমাদেরকে জায়গাটা ছেড়ে দেন তাহলে আমরা পৌর পরিষদ থেকে উদ্যোগ নিয়ে আপনাদেরকে স্টল করে দেব এবং আমরা চিন্তা করেছি যে পেশেন্ট পার্টি যাতে কষ্ট না পায় পেশেন্টের যাতে অসুবিধা না হয় শান্তির বাজারে যতগুলি ঔষধের দোকান আছে প্রত্যেকটা ওষুধের দোকানকে বলেছি আপনারা এখানে জেলা হসপিটালের অপোজিটে আমরা স্টল করে দেব আপনারা এখানে ঔষধের দোকান দেবেন এবং আপনারা যদি ওষুধের দোকান দেন তাহলে আমাদের পেশেন্টদের কষ্ট হবে না যাতে কম সময়ের মধ্যে পেশেন্ট পার্টি ওষুধ পেতে পারে পেশেন্টের সহযোগিতায় সেই কারণে আমরা পৌর পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখানে 25টা স্টল আমরা করতে সক্ষম হয়েছি Reporter by Bikram from Santir Bazar, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. রিয়া ডাকছিলে বাবা কতদিনের রিলেশন বছর 5 হবে কেন একবার জানালি না সম্পর্কটা তো আমার বিয়েটাও আমার পছন্দও আমার তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত তোকে দিলাম দেখ বাবা 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি গুড চয়েস তোমারও রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি ভালো লাগায় ভালোবাসায়
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, उदयपुर एवं पोलो सेंट्रल मॉल। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। স্বাদে ভরা